گذاری با پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی و سوگند یاد نمودن خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با میدان دوستی پایتخت راهسپار میشوند. Вы прослушали речь президента перед участниками инаугурации. Это была программная речь, в которой была обозначена и основные пути направления развития Таджикистана. После завершения церемонии вступления в должность президента страны кортеж главы государства сейчас направляется на столичную площадь Дусти. Здесь о готовности военных подразделений Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Республики Таджикистан президенту Эмомали Рахмону рапортует министр обороны страны Шерали Мирзо. После этого здесь состоится военный парад с участием свыше 8 тысяч солдат и офицеров силовых структур Таджикистана. در میدان دوستی جزو تامهای قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان صف کشیده آماده اجرای مقررات مراسم سوگندیادکنی خدمتچیان حربی برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان میباشند و بعد چند لحظه پیشوای معظم ملت به همین میدان وارد میشوند و الحال در کاخ سامان در بستانسرای حکومتی قرار دارند. بعد چند لحظه وارد این میدان میشوند. Сама площадь Дусти, на которой стоит постамент Исмаиля Самани, выбрана не случайно, поскольку правление Исмаиля Самани считается счастливым временем благополучия и расцвета культуры под покровительством мудрого владыки. Именно поэтому на этой площади и будет пресекать национальная армия. Само пространство создает психологическое состояние сопричастности к истории страны. И сегодня, уважаемые телезрители, это действительно день в истории страны, новая страница ее развития, связанная с именем президента Эмомали Рахмона. در میدان دوستی راهبران ساختارهای قدرتی مملکت، وزیر مدافع، وزیر کارهای داخلی، فرمانده گواردیای ملی، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گردنی، فرمانده قشنهای سرحدی نیز صف کشیدند و ما در همین جا آنها با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند و سپس گذشت نظامی در نظر است. در اینجا ما شاهدی گلچنبر گذاری میشویم و پیشوای معظم ملت در پایه مجسمه شاه اسماعیل سامانی گلچنبر میگذارند. بعد گذاشتن گلچنبر لحظه خاموشی و با نیم تعظیم به رمز وحدت ملی و احیای تاجیکستان مجسمه شاه اسماعیل سامانی به جا آورده می شود. Президент Таджикистана является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина. В своей торжественной речи президент поклялся уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Таджикистана, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить своему народу. برابر با میدان دوستی وارد شدن پیشوای معظم ملت، وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان شیرعلی میرزا درباره آمادگی جزو تامهای قواهای مسلح مملکت با مراسم سوگندیادکنی برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و رسمی گذشت نظامی تنتنوی گزارش میدهد و سوگند خدمتچیان حربی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان احیای یکی از سنت‌های باستانی دولتداری نیاگان و عامل ثابت کننده مسئولیت بزرگ فرزندی آنها در حمایت وطن عزیز و دولت و ملت تاجیک می باشد. Напомним, в своей торжественной речи президент Таджикистана обозначил основные моменты развития республики на предстоящие 7 лет. Это в том числе сохранение национального культурного наследия, широкая пропаганда достижений в период независимости, развитие политической культуры граждан, обеспечение участия граждан и институтов гражданского общества в управлении государственными делами, уважение Конституции и верность перед государством, развитие культуры мира и укрепление национального единства как уникального достижения народа Таджикистана, обеспечение национальной безопасности. اینک طور در نوار میبینیم پیشوای معظم ملت از تالار کاخ سامان به سوی میدان دوستی راهسپار شدند و بعد چند لحظه در آنجا مراسم سوگندیادکنی افسران و سربازان قواهای مسلح شروع می شود.
В эти минуты мы видим, как президент Таджикистана Эмомали Рахмон выходит из столичной резиденции правительства Республики Таджикистан Кохи-Самон. Он направляется в машину, и очень скоро президентский кортеж тронется по главным столичным улицам по направлению площади Дусти. Именно на этой площади состоится не только парад, а также готовности военных подразделений Верховного главнокомандующего вооруженными силами Республики Таджикистан, рапортует министр обороны страны Ширали Мирзо, и армия присягнет своей преданности президенту Таджикистана, а значит народу своей страны. ҳамин тариқ аҳли толори тантанаҳо қисмати дуюми маросими ба иҷрои вазифа шурӯъ намудани президенти ҷумҳурии тоҷикистонро дар ҳамон толор тамошо мекунанд ва президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон ҳамроҳи эскорти мотоциклҳо ба хиёбони Рудакӣ мебароянд. тавре таъкид кардем, дар майдони дӯстӣ ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон саф кашида омодаи иҷрои муқаррароти маросими савганёткунии хизматчиёни ҳарбӣ барои садоқат ба президенти ҷумҳурии тоҷикистон мебошанд. Напомним основные моменты выступления президента Таджикистана, связанные с ознакомлением предстоящих задач для государства, его развития. Это усиление политической позиции и влияния Таджикистана на международной арене, реализация глобальных инициатив в решении проблем, связанных с водными ресурсами, продолжение и совершенствование политики открытых дверей, достойное представление Таджикистана, активизация культурной и гуманитарной дипломатии с учетом положительных и отрицательных сторон процесса глобализации, а также защита прав и интересов, достоинства и престижа граждан Таджикистана за рубежом. баъди гулгузорӣ ба пояи муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин маросим суханронӣ намуда хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистонро ба масъулиятшиносӣ, садоқат ба ватан ва савганди ҳарбӣ ҳидоят менамоянд. хизматчиёни ҳарбӣ бо нидои низомӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистонро шодбош мегӯянд ва вазири мудофиа савганди тантанавии хизматчиёни ҳарбиро барои садоқат ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қиноат менамояд. хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ се маротиба савганд мегӯянд ва баъд аз он суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби оркестри асбобҳои нафасии гарнизони ҳарбии Душанбе, ҳайати шахсии сохторҳои низомӣ ва кулли иштирокчиёни ин тантана зинда садо медиҳад. ҳамзамон бо садо додани суруди миллӣ аз тӯбҳо 30 шилик паронда мешавад. ина қатори мошинҳо бо пешвои муаззами миллат ҷониби майдони дӯстӣ роҳ пеш гирифтанд ва боиси шарафмандию сарфарозии ҳар як сокини соҳиби ифтихори Тоҷикистони озоду обод аст, ки дар фазои ваҳдату созандагӣ аз як сарзамини пора пора бо талошҳои шабонарӯзии пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомали Раҳмон ба давлати устувору воҳид мубаддал гардид ва ба маркази боэътимоди баргузориҳои чорабиниҳои ва тантанаҳои сатҳи ҷаҳонӣ табдил ёфтааст. Президентский кортеж приближается к столичной площади Дусти. Здесь состоится церемония присяги армии, национальной армии Таджикистана, президенту страны, главе государства. И очень скоро состоится военный парад, как демонстрация воинской мощности, военной мощности Республики Таджикистан. дар ин тантанаи бошукӯҳ беш аз 8000 афсарону сарбозони ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон ва сохторҳои ҳифзи қонуну тартибот иштирок менамоянд. онҳо бо қадамзании мутантан аз назди минбар гузашта бори дигар садоқати худро ба президент ва давлати Тоҷикистон собит менамоянд. инак баъди чанд лаҳза пешвои муаззами миллат ба майдони дӯстӣ ворид мешаванд.
های من نمی‌بینم. نظام آزاد فراد نظام توجه بابای محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح هیئت شخصی قوای مسلح ساختارهای قدرتی کارمندان مقامات حفظی جمهوری تاجیکستان جهت یاد نمودن سوگند تنتنوی برای صداقت به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سفر هستند. وزیر مدافع جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک شیرالی میرزا. سلام رفیقان. آزاد. محترم گنرال ها و افسران و سربازان، حامیان شجاع وطن، در این لحظه هایی که طبق مقررات قانون مراسم سوگند یادکنی فرماندهان و افسران و خدمتچیان حربی جزو تامهای نظامی و مقامات حفظی حقوق برگزار می‌گردد، پیش از همه به حیث سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح مملکت به همه شما برای جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاریتان در دوران صاحب استقلالی در راه برقرار نمودن ساختار انسانی، صلح و آرامی، امنیت دولت و جامعه، تحکیم وحدت ملی، حمایه مرز و بوم کشور، مبارزه بر ضد جنایتکاری،
حفظ منفعت‌های دولت و شهروندان و عموماً تأمین ولایت قانون اظهار سپاس میکنم. همزمان با این خاطر نشان میسازم که برای اجرای وکالت‌های کیسانی راهبر دولت و عملی گردیدن هدف و برنامه‌های حکومت مملکت به خاطر رشد و ترقیات دولت و بهتر نمودن شرایط زندگی مردم شریف تاجیکستان، قبل از همه صلح و آرامی، ثبات سیاسی، امنیت دولت و جامعه، رعایت قانونیت و ترتیبات جمعیتی یعنی ولایت قانون ضرور است که حفظ کردن و تأمین نمودن آنها رسالت کسبی و وظیفه جانی خدمتچیان حربی ساختارهای نظامی و کارمندان مقامات حفظ حقوق می باشد. خاطر رسان می سازم که صداقت به وطن، خدمت صادقانه به دولت و خلق تاجیکستان، هوشیاری و زیرکی برای حمایه استقلال و آزادی کشور عزیزمان تاجیکستان، حفظ منفعت‌های دولت و مردم کشور وظیفه اساسی هر یک خدمتچی حربی قواهای مسلح از جمله ارتش ملی، کارمندان مقامات حفظ حقوق و دیگر ساختارهای نظامی به حساب می رود. می خواهم با افتخار و قناعتمندی ابراز نمایم که افسران و سربازان قواهای مسلح ما صداقت خود را به سوگند حربی دولت، وطن و خلق تاجیکستان بارها اثبات کردند. در برابر این تاکید می نمایم که سطح بلندی تیاری کسبی و آمادگی جنگی هیئت شخصی قواهای مسلح در هر دور و زمان از سطح و صفت تعلیم و تربیت افسران و سربازان، رعایت حتمی طلبات آیین‌نامه‌های حربی، انتظام قطعی، هوشیاری و زیرکی، منتظم تکمیل دادن دانش‌های سیاسی و نظامی، حس بلند ملی، وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت خدمتچیان حربی به وطن، دولت و خلق وابسته می باشد. با دردسرداشت اهمیت بزرگ این مسئله دولت و حکومت تاجیکستان تربیت متخصصان بلند اختصاص حربی را در مؤسسه‌های تحصیلات عالی حربی داخل و خارج مملکت و با کادرهای جوانی به طلبات زمانه جوابگوی تامین نمودن جزء تام‌های نظامی را از جمله سمت‌های مهمترین فعالیت خود بشمارد. مخصوصاً سالهای آخر که اوضاع جهان طرف پیچیده و مرکب و پیشگویی نشونده گردیده، تهدید و خطرهای زمان معاصر از جمله تروریسم و اکستریمیسم، قاچاق مواد مخدر و دیگر جنایت‌های متشکل فراملی وسعت پیدا کرده، حتی استقلال بعضی کشورهای سیاره را آسیب پذیر گردانیدند. حکومت مملکت با مسئله تربیت کادرهای جوان و آب یافته، وطن دوست و وطن پرست و دارای دانش و ملکه معاصر برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق و تأمین نمودن آماده باشی هیئت شخصی قواهای مسلح برای حمایه امنیت دولت و جامعه و صلح و آرامی کشور اعتباری اولین درجه می‌دهد. در چنین شرایط رهبران و فرماندهان ساختارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق وظیفه دارند که با راه تطبیق نمودن نظام نو معاصر اداره کنی جزء تام‌ها، جاری کردن اصولهای ثمره بخش و مؤثر مبارزه بر ضد خطرهای جهان امروزه و بلند برداشتن سطح کسبیت، مهارت و ملکه و قابلیت جنگی هیئت شخصی جزء تام‌های حربی تمام تدبیرهای ضروری را عملی نمایند. با در نظر داشت که قواهای مسلح و مقامات حفظ حقوق از جمله ارکان اساسی
давлатдории милли мо мебошанд, давлат ва ҳукумати мамлакат минбаъд низ бо мақсади навсозии заминаҳои моддиву техникии қувваҳои мусаллаҳи кишвар фароҳам овардани шароити боз ҳам беҳтари зиндагии хизмат ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии хизматчони ҳарбӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва ҳамаи захираву имкониятҳо истифода менамояд. бо эътимоди комил изҳор медорам ки афсарону сарбозони шуҷои қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистон ва ҳайати шахсии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар оянда низ ба савганди ҳарбии худ содиқ монда рисолати фарзандиашонро дар назди ватан ва давлати соҳибистиқлоли хиш бо сарбаландӣ адо мекунанд ва тамоми донишу таҷриба ва малакаву маҳораташонро ба хотири ҳифзи арзишмандтарин дастовардҳои халқи тоҷик истиқлоли давлатӣ сулҳу сувот ва амнияти давлату ҷомеа сафарбар месозанд. дар ин лаҳзаҳои тантанавӣ ба шумо фарзандони далери мардуми шарифи тоҷикистон ва ворисони ин сарзамини воқеан кӯҳанбунёди таърихӣ таъкид менамоям ки ватану миллати худро баробари модар ва ҷони хиш дӯст доред ва ба он содиқу вафодор бошед, зеро осудагиву тараққиёти тоҷикистони маҳбуб ва пешрафту ободии кишвари азизамон дар навбати худ ободиву осоиши хонадони ҳар яки шумо низ мебошад. ба ҳар кадоми шумо афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ яъне ҳомиёни матин иродаи ватан дар иҷрои вазифаҳои пуршарафу муқаддас ҳифзи истиқлолу озодӣ ҳимояи марзубуми ватан таъмини суботу оромии давлат ва ҷомеа пеш аз ҳама саломатӣ иродаи матин ва рӯҳи қавӣ орзу менамоям. саломату сарбаланд бошед ҳомиёни далеру шуҷои ватан. با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح شرف ما خدمتچیان حربی قوای مسلح ساختارهای قدرتی و مقامات حفظ حقوق جمهوری تاجیکستان با تنتنه سوگند یاد میکنیم و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح به وطن و خلق تاجیکستان صادق میمانیم. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، قانونهای جمهوری تاجیکستان، امر و فرمانهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوای مسلح را قطعاً و به چون و چرا اجرا میکنیم. وطن و خلق خود را جسورانه حفظ مینماییم. همچون حامیان به شرف وطن هوشیاری، زیرکی، دلیری و صداقت خود را تا نفس آخرین نگاه می‌داریم. برای حفظ وطن، مرزبانی آن و حمایت ساخت کنستانی همیشه آماده بوده در این راه حیات و جان خود را دریغ نمی‌داریم. اگر این سوگند خود را شکنیم بگذار به جزای سخت و نفرت خلق گرفتار شویم. سوگند
парад, низом. با марш تنتنوی موافق روته ها در مسافه یک صف بند روت یکم روز دیگران بر راست گرد توجه بر راست با قدم مرش تحت ساز و نوای ارکستر حربی نفسی نخست به سوی منبر افتخاری نظامیان جوان و نورس یا خود شنوندگان لیسه حربی نزدیک می شود. داوطلبان به لیسه حربی در سن 15 سالگی شامل شده. آنها بعد ختم این مؤسسه میانه تعلیمی حربی برای ادامه تحصیل به دانشکده حربی وزارت مدافعه و آموزشگاه‌های عالی حربی کشورهای با ما هم پیمان فرستاده می‌شوند. با قدم‌های صفی در مرکز میدان افسران و سربازان گواردیای ملی قدم می‌زنند. گواردیای ملی واحد مستقلی حربی تعینات مخصوص بوده در سیستم یگانه امنیت و دفاع از کشور ابیکت‌های مخصوصاً مهم دولتی را حمایه می‌نماید و دائما در تمام چاره‌بینی‌های رسمی سطح جمهوریوی اشتراک فعالانه می‌کند. در این پرد حربی هیئت شخصی گواردیای ملی را هیئت فرماندهی افسران جزء تام‌های تعیینات مخصوص و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. آرزویم، آرمانم، افتخارم ای وطن، آبرویم، شأن و شانم، اعتبارم ای وطن. من که سربازی تویم چون دیده بازی تویم بهر حفظ مرز و بومت جان سارم ای وطن. روز و شب در سرحدت من حافظ از چشمی بدت. پاس دارم پاس دارم پاس دارم ای وطن. اینک زنان و بانوان قوه‌های مسلح به میدان وارد شدند. دستگیری و غمخواری ظاهر نمودند به مادران و زنان و بانوان در جامعه امروزه دائما در پرتو توجه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان قرار دارد، چون که زنان و بانوان در تعلیم و تربیت سربازان جوان، تحکیم و تقویت ارتش ملی و بلند برداشتن قدرت دفاعی کشور سهمی ارزنده دارند. ما را بود چنین نام گردآفران ایام. فرزند دور خویشیم پرچم به کف به پیشیم. کارمندان مقامات پروکراتورای جمهوری تاجیکستان به میدان وارد شدند. فعالیت مقامات پروکراتورای دولتی صاحب استقلال از نظارت اجرای قانونها، حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و تأمین والایت قانون در جامعه عبارت بوده در مملکت
فضای یگانه حقوقی را فراهم می آورند. کنون افسران اگنتی نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در میدان قدم میزنند. جهد و تلاش های این اگنتی در سمت مبارزه و معاملات غیر قانونی با ساخته‌های نشدار، پیشگیری نمودن نشمندی و هماهنگسازی فعالیت اتحادیه‌های جمعیتی و سازمان‌های بین المللی بسیار نظررس میباشد. در مرکز میدان افسران کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گرشتنی قدم میزنند. هیئت شخصی این کمیته بابت رسانیدن کمک عملی به اهالی آسیب دیده، رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده و در سمت آگاه کنی از آفت‌های طبیعی و تکنوی در جمهوری سهمی ارزنده دارند. در مرکز میدان افسران کمیته دولتی امنیت ملی و خدمتچیان حربی واحد تعینات مخصوص ضد تروریستی الفای این نهاد قدرتی قدم میزنند. هیئت شخصی این کمیته و واحدهای زیرتابع آن وظیفه و عهده‌داری‌های مخصوصا مهم دولتی را بر دوش دارند و مسئولیت بسیمه داشته را دائما سریبت و در سطح بلند اجرا می‌نمایند. حالا در میدان افسران و سربازان قشون‌های سرحدی قدم میزنند. در این پرد هیئت شخصی قشون‌های سرحدی را خدمتیان حربی دستگاه مرکزی، استادان و دانشجویان دانشکده عالی حربی و افسران و سربازان قسم و واحدهای نظامی آن تشکیل می‌دهند. در دوران صاحب استقلالی کشور از جانب پیشوای ملت سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح گنرال ارتش امام علی رحمان با مسائل تحکیم و تقویت بخشیدن قدرت و توانایی قشون‌های سرحدی توجه خاصه و غمخواری زیاد ظاهر کرده می شود. با میدان کورسانتان اکادمیای وزارت کارهای داخلی وارد شدند. این اکادمی واحده که سال 2000 در زمینه مکتب عالی وزارت کارهای داخلی که از سال 1970 عمل میکرد تشکیل یافته است. امروز بیش از 80% هیئت راهبری کننده مقامات کارهای داخلی را محض خطاب کنندگان این مکتب عالی تشکیل میدهند. در میدان خدمتیان حربی قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی قدم میزنند. قشون‌های داخلی یکی از شاخه‌های قوه‌های مسلح جمهوری بوده، افسران و سربازان آن در تأمین امنیت، حفظ ترتیبات جمعیتی و بهر پایدار نگاه داشتن آرامی و ثبات در داخل کشور نقشی ارزنده دارند. اینک با قدم‌های صف افسران و سربازان قوه‌های حربی هوایی و مدافع ضد هوایی قوه‌های مسلح به میدان وارد شدند. این نیروی پرقدرت ارتش ملی با آمادگی بلند جنگی از زمین فضای جمهوری را نظارت و از فضا سرحدات زمینی کشور را محافظت می‌کند. در میدان افسران و سربازان قسم‌های نظامی تابع ستان گنرالی قوه‌های مسلح قدم می‌زنند. در این پرد هیئت شخصی آن را جزء تام‌های تعیینات مخصوص، پالک تأمیناتی و اداره کنی و دیگر واحدهای نظامی تشکیل می‌دهند. هیئت شخصی قسم‌های نظامی ستاد گنرالی در برابر عهده‌داری‌های جنگی همزمان وابسته به هدف و خصوصیت تعییناتشان وظیفه‌های نهایت مرکب و خطرناک و از دیگر جانب بسیار پرشرف را اجرا می‌نمایند. کنون به میدان افسران دستگاه مرکزی وزارت مدافعه و ستاد گنرالی قوه‌های مسلح جمهوری وارد شدند. البته افسران در هر دور و زمان
محک اساسی همه گونه ارتش را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر پاییز زیادی هیئت افسران وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان و نوهای قشون آن دارای معلومات عالی حربی میباشند. اینک افسران و استادان و دانشیان دانشکده حربی وزارت مدافعه در مرکز میدان قدم میزنند. با مسائل تعلیم و تربیه، تأمین شرایط‌های خوب خدمتی و معیشی و در سمت بلند برداشتن آبروی و نفوذ این مؤسسه عالی تعلیمی حربی از جانب پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان توجه خاص ظاهر کرده می شود. عین زمان دانشکده حربی وزارت مدافعه برای ارتش جوان تاجیکستان از روی 16 اختصاص نظامی افسران کسبی آماده کرده در سمت پورگردانی صف‌های قوه‌های مسلح مملکت با کادرهای ملی سهمی ارزنده دارد. حالا به میدان افسران و سربازان شجاع قشون‌های زودعمل وارد شدند. به هیئت قشون‌های زودعمل اما قسم‌های نظامی دسنتی، تیراندازان کوهی، قسم‌های نظامی تعینات مخصوص و یک قطار جزو تام‌های دیگر شامل می‌باشند. این نوع قشون عهده‌داری‌های بین‌المللی داشته، هیئت شخصی آن از روی برنامه تقویت داده شده آمادگی جنگی تعلیم و تربیه داده می‌شود. با میدان کارمندان دستگاه مرکزی خدمات گمرک نزد حکومت جمهوری تاجیکستان وارد شدند. هیئت شخصی این خدمات در تمام قلمرو جمهوری فعالیت پرثمر داشته، وابسته به وظیفه و عهده‌داری‌ها کارهای بسیار نظررس را عملی می‌نمایند و در مبارزه علیه قاچاق همه گونه مال و محصولات غیر قانونی به کشور نقش کلیدی می‌بازند. حالا در مرکز میدان افسران اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسی جمهوری تاجیکستان قدم میزنند. این اگنتی در تمام شاخه‌های حاکمیت دولتی در سمت عملی سازی سیاست دولت وابسته به امنیت اقتصادی کشور سهمی نظررس دارد. اینک افسران و سربازانی را طی قراول فخری ستاد گنرالی قوه‌های مسلح در مرکز میدانی برگزاری چاره‌بینی قدم میزنند. را طی قراول فخری با سر و لباس‌های نظامی در تن داشته 3 نوع قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان را تجسم می‌نمایند. ارکستری حربی متحده عبارت از 200 نفرند. امروز در این گذشت حربی از جانب ارکستری حربی نفسی آهنگ‌های بسته‌کاران شناخته تاجیک زاکرجان نشانوف، فاضل صالحوف، رستم صادقوف و دیگران صدا دادند.
تاجیکستان آری من، ناموسی من، ننگم تویی، سرنوشتی پاک در پیشانه سنگم تویی. تاجیکستان خاندانی بخت من، ای تخت من، 7 گردون، 7 اختر، 7 اورنگم تویی. инак баъди гузашти низомии афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурӣ маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба поён мерасад. тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол боз ба як марҳилаи нави рушду тараққиёти устувор ворид мешавад. халқи шарафманди ин сарзамини фарҳангпарвару ояндасозро дар эъмори ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқбунёд зери парчами ваҳдату ҳамбастагӣ фардои боз ҳам дурахшону шукуфо дар пеш аст. тавре пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аснои савгандёткунӣ изҳор доштанд назди ҳукумат ва халқи шарифи тоҷикистон вазифаҳои боз ҳам пурмасъулияту бунёдкорона дар пеш аст. итминони комил дорем ки дар ҳамбастагӣ ба амалишавии нияту нақшаҳои созандагию бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мушарраф шуда дар арсаи байналмилалӣ парчами истиқлолу озодиро боз ҳам баланду парафшон хоҳем кард, зеро мардуми шарифи тоҷикистон бо умеду ормонҳои миллӣ ба сӯи ояндаи неку бобарор қадамҳои боэътимоду қавӣ мегузорад. Военный парад завершил церемонию инаугурации президента Республики Таджикистан. Сегодня, 30 октября 2020 года, начинается новая страница в истории развития Республики Таджикистан, связанная с именем президента Эмомали Рахмон. инак пешвои муаззами миллат ба сӯи қасри миллат раҳсипор шуданд ва дар ҳамин ҷо гузориши мустақими телевизионию радиоиро аз маросими савгандёткунии президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба анҷом мерасонем. Мы завершаем прямую трансляцию с процесса инаугурации президента Республики Таджикистан. ба шумо бинандагону шунавандагони гиромӣ саодату сарбаландӣ, хонаи обод ва ба тоҷикистони азиз кошонаи умеду ифтихори кулли тоҷикони ҷаҳон шукуфоию пешрафти бобарор таманно дорем. Аз таваҷҷӯҳатон сипосгузорем. Дорогие таджикистанцы, желаем вам здоровья, берегите себя и до новых встреч.